المرسلين وعلى كل منهم وصحابة وسائر الصالحين ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وسائر أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح سيداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضي الله عنها رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح سيدة نفيسة بنت الحسن ثم إلى أرواح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين جميع ذريتهما ثم إلى أرواح سيدنا علي بن العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي الوردي سيدنا علي أبو ريدي إخوانه الجميع وعلى رسولنا المهاجر أحمد بن عيسى سيدنا المقدم محمد بن علي بعلوي وعلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصديق محمد بعلوي ثم إلى رسولنا عمر المهضار إخوانه الجميع ثم إلى روح الحبيب الإمام الكتب عبد الله بن أبي بكر عبد الرسول الحبيب الإمام الكتب أبو بكر بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله محمد الصديق الطاشي بن البارس وجميع هذه السلسلة طريقة السادة العربية ثم إلى شيخنا سماحة السلام محمد بن مسلم عبد المنعم بن محمد بن أبي حسن شيخنا الإمام الحبر الغزال الحق عبد القادر بن حمد الفقيه مال الحباب الشريف ومهاني الحباب الشريف وهدم الشريف الزهراء أبي محمد الذي ربع فيه والحباب عائشة أولاد بنات وبنات من كل من ترتيبه ثم إلى جميع أصحابه وجميع أصحاب التراث المحمدية خصوصا سلطان الأولياء سيد الشيخ القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد أحمد البدوي سيد إبراهيم الدسوقي وجميع أصحاب التراث من السلوك هذه سلسلته ثم إلى كل ولي ووالد المشارك من الله والسلام والدار إنسان سلسلته ثم إلى روحي حبيب الإمام الكتب وسعيد بن أبي بكر عبد المسلم بن عطار بن محمد بن طلحة وسعيد بن طلحة وعلي بن رحمة الشيخ وعلي بن سمعة جميع الوجه والشتوى والمصطفى بن محمد بن رحمة السباع وسعيد بن أبي بكر وسعيد بن جوري إمام شافعي مالك حنفي حنبلي إمام غزالي إمام ابن عربي سيد عبد العزيز صدق جميع علمائه وأوليائه أهل السنة والجماعة أجمعين والسلف وسلسلتهم ثم إلى روح الحباب ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد الصدق يعرف شيخنا والنبي محمد عليه الصلاة وجميع مشايخ الإمامين جميع أهل الزمان وأهل الفوائد وأهل الأقدار وأهل الطاس وأهل الشام جميع مكابر أولياء بلاد المسلمين في أي بلد كان ثم إلى رسول الله من الأولياء مولانا الشريف هداية النعمان رحمة الله عنه مولانا جمال الكبرى مولانا شيخ سباكر مولانا إبراهيم السلام بن مولانا إسحاق مولانا مولانا سيد فاطمة بنت مين ورسول الله مولانا مهجر الإنسان والحبيب حسين بن أبي الحامد والحبيب صالح بن سيد الحامد ما إلى جميع من قرأت كتبه في هذه الليلة وقبل هذه الليلة والسلم من الخلافة سلسلته ثم إلى روح الشيخ سعيد بن عيسى الأبودي والشيخ سعد السويدي وإلى روح من الذين حصل بنية صالح القلوب والقوالب ونحصل لنا كل المطالب بجيشنا محمد سيدنا علي بن أبي طالب وكافة أهل الأوطاق السبيل المنابي بنية الفتوح والملوك والرسوس والعبادة والجسد والرطبة النسق نويت تعلم وتعليم وتذكرات الكرام سنة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله العظيم. بلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. مثلهم perumpamaan mereka munafikin, sifat mereka munafikin seperti orang yang menyalakan api, istauqada nara. Orang menyalakan api mempunyai tujuan supaya sekelilingnya terang benderang, supaya dingin hilang, sebab api sifatnya panas, kalau didekati manusia hangat. Kalau berada di tengah belantara, padang Sahara, hutan, api berguna menjauhkan dari binatang-binatang pengganggu yang takut kepada api itu. Falamma adha'at, tatkala api itu menerangi ma haulahu, sekelilingnya,
menerangi sebelah kanan, sebelah kiri, arah depan, belakang, atas. Zahaballahu binurihim. Hati-hati, jangan sekali-kali mengartikan zahaballahu Allah lenyap. Keliru. Allah Ta'ala tidak pernah lenyap. Wajibul wujud, wajibul qidam, wajibul baqa, la yataqayyadu biwaqt. Allah tidak terikat waktu, selalu ada. Maka arti zahaballahu menghilangkan Allah. Binurihim, terangnya cahaya tadi. Jadi menyalakan api, ketika api menyala, Allah menghilangkan terangnya. Wa tarakahum, dan Allah meninggalkan mereka, kaum munafikin, fi dhulumat, di dalam kegelapan-kegelapan yang banyak. La yubsirun, keadaan mereka tidak mampu melihat apa-apa lagi. Apa maksudnya ini? Diterangkan di Khazin juzul awal halaman 48. Fakadzalika halul munafiqin. Ayat mathaluhum sampai la yubsirun itu, seperti itulah keadaan kaum munafik. Azharu kalimatal iman, mereka zahirnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menampakkan keimanan secara zahir. Tujuannya bagaimana? Fa'aminu biha ala anfusihim wa amwalihim wa auladihim. Karena mulutnya membaca kalimat tauhid, mereka tidak dibunuh, keluarganya tidak diganggu, hartanya tidak dirampas, tidak dijadikan ghanimah, rampasan perang. Wa nakahul muslimin, mau kawin, melamar orang Islam juga bisa. Wa qasamuhum fil ghanaim, ketika Rasulullah SAW membagi ghanimah, rampasan perang, mereka dapat. Fadzalika nuruhum, hal tersebut di atas diibaratkan cahaya mereka di alam dunia. Falamma matu, tiba-tiba Allah Ta'ala mengutus malaikat Israel mencabut nyawa mereka. Orang-orang munafik itu ketika mati, adu ila zulmati wal khawf, mereka kembali ke kegelapan alam kubur, wal'iyadu billah, dan ketakutan karena mereka akan berjumpa dengan siksaan yang paling dahsyat yang tidak akan diberikan Allah Ta'ala kecuali kepada kelompok munafikin. Itu arti ayat. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun, orang munafik itu seperti orang yang tuli. Maksud tuli bagaimana? Kalau mendengarkan keterangan Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas benar, mereka tidak dapat menerima. Satu, summun. Kedua, bukmun, seperti orang yang bisu.
Kalau mereka tahu ada hal-hal yang benar yang berasal dari Al-Quran dan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak mau menerangkan kepada siapapun. Itu arti bukmun. Umyun, mereka orang munafikin, seperti orang yang buta. Maknanya bagaimana? Tidak dapat melihat kebenaran yang ada di depan mata, baik dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada tanbih, peringatan dari ulama. Semua ayat-ayat yang menerangkan tentang munafikin dari depan sampai summum bukman umyun fahum la yarji'un ini, kaum muslimin disuruh mencari. Ada tidak satu keterangan yang tersebut di atas itu terjadi di hati kita, terjadi di kehidupan kita, terjadi di diri kita. Meskipun hati kita masih faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau kita mengamalkan satu saja, summun, kalau ada keterangan hati kita menolak, padahal tahu itu masalah benar. Maknanya bagaimana? Fa anta rajulun, seorang laki-laki yang di hatimu ada nifaq amali, ada satu yang diamalkan munafikin tertempel di hati kamu, dan lain-lain masih banyak. Setelah ini masih sangat banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang orang-orang munafik yang sering Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih dulu kalau sedang pengajian tariqah menerangkan tentang sifat-sifat kaum munafik. Tapi khitabnya Sayyidina Al-Walid ditujukan kepada orang-orang ahlu tariqah yang hadir. Di antaranya yang sering beliau unggah itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Au ma huwa makna? Mendengar azan kemudian hati Anda berat untuk sholat, fa anta munafik. Berarti Anda termasuk golongan kaum munafik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat dari Sayyidina Maulana Al-Walid, man dakhalat alaihi salatu wa lam yaghtal fa huwa mal'un. Orang terkutuk yang di hatinya ada sifat kemunafikan, yang kalau mendengar azan, mendengar sholat sudah datang, tidak goncang hatinya. Sifat orang mukmin itu kalau mendengar azan gelisah, tidak tenang kalau belum melaksanakan sholat. Saya baca di sebagian mu'allafat Muhaddithul Hijaz Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, di situ beliau menerangkan bahwa orang-orang kafir di zaman Nabi itu saja mereka tahu bahwa ashabu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau akan masuk sholat asar itu lebih mereka cintai dari dunia dan seisinya. Jadi kayak kita akan memasuki kota impian, yang di dalam kota itu ada semua kesenangan, semua kenikmatan. Fakadzalika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apabila akan masuk salat, terutama salatul asar, karena itu salatul asar oleh ulama diartikan salatul wusta. Sahabat-sahabat Nabi sangat senang hatinya, lebih daripada kesenangan mendapatkan dunia apa saja. Maka kalau Anda dan saya mendengar azan, entah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, hati kita berkata, nanti masih ada waktu, masih panjang sholatnya, fa anta munafik. Maka engkau kelompok munafik, meskipun munafik amali. Kalau Anda mengaku orang mukmin, tidak akan tenang hati Anda sebelum Anda melaksanakan sholat, entah fi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini
yang ditambih oleh ulama yang saya baca. Memang kita wal'iyadzubillah insyaallah tidak termasuk golongan wal'iyadzubillah jangan sampai saya dan Anda masuk golongan munafik i'tiqadi. Sebab kalau sampai masuk ke dalam golongan munafik i'tiqadi, tempatnya adalah neraka yang paling bawah. Wal'iyadzubillah. Kembali kepada keterangan Sayyidina Al-Walid tentang kaum munafikin. Yura'unan nas, ayat Qur'annya. Amalnya karena orang. Sholat sendiri dengan sholat bersama orang khusyuknya beda. Suaranya diindah-indah kalau sedang sholat di depan orang. Hadza munafik. Yura'unan nas, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, ingin diperhatikan orang. Kalau sholat sendiri beda. Umpama di depan orang berpura-pura khusyuk, seolah-olah dia yang paling baik. Kalau sedang sholat sendiri cepet-cepet ya. Ini sifat kaum munafikin yang ditambih oleh ulama. Cari satu persatu, kita cari ada apa tidak. Dan hobi mencari apakah di hati saya ada nifaq, apakah di hati saya ada sifat munafik, adalah sifat dari ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum khafu ala anfusihim an-nifaq. Atau kama qala, sahabat-sahabat Nabi, jiwa mereka selalu ketakutan, di hati mereka ada satu sifat kemunafikan. Nas'alullah as-salamah lana walil ahbab. Kemudian wala yadhkuruna Allah illa qalila. Termasuk sifat orang munafik itu tidak hobi zikir, tidak senang ingat kepada Allah. Saya tambahkan, ini bukan dari Sayyidil Walid, ini tambahan dari ba'dul masyayikh yang lain. Di antara ausaful munafikin itu kalau dengar azan jengkel. Na'udzubillah. Dengar suara azan jengkel. Aduh, harus sholat lagi saya ini. Nah, kalau ini ada di hati Anda, tolong teliti. Ada, fa'anta munafik. Berarti di hati Anda masih ada satu sifat kemunafikan. Saya tambahkan lagi, mau masuk bulan Ramadan jengkel, ada munafik. Sifat kemunafikan lagi ini. Mendengar akan masuk Ramadan jengkel hatinya. Aduh, saya harus puasa ini. Pakai salah hadza, tolong direnungkan, hal-hal yang sebangsa ini adalah sifat-sifat kemunafikan. Bagaimana caranya menyembuhkan hati kita dari sifat kemunafikan? Menjadi pertanyaan. Jelas kita harus mengaku dulu. Asyhadu, saya bersaksi bahwa di hati saya ada ausafun nifaq. Ada sifat kemunafikan. Obatnya bagaimana? Waktu saya di Darul Hadis dulu, salah satu masyayikh muallimin di waktu saya belajar itu membawa satu riwayat. Entah ini sudah saya sampaikan kepada Anda atau belum. Kalau sudah ya untuk takkid, kalau belum perhatikan. Sebab ini insyaallah seizin Allah Ta'ala akan bisa mengobati sifat kemunafikan saya dan Anda. Zaman dahulu ada seorang mursyid, seorang syekh yang arif billah, mempunyai istri yang cantik. Salah satu muridnya melihat istri guru ini tertarik, syahwat, nafsu, syahwat. Nah, ini sifat kemunafikan. Nafsu, syahwat kepada istri orang lain, apalagi guru. Ini sifat kemunafikan. Ringkas cerita, si murid ini mengadu kepada gurunya, ya Syekh, hati saya ada sifat seperti ini. Kata gurunya ini mursyid, arif billah, murabbi, pendidik ulum, tidak marah-marah. Dan saya Abdurrahman mengira si Syekh ini min ahlil kasyaf. Tahu memang muridnya ada sifat kemunafikan. Akhirnya si murid dibilang oleh gurunya, baik, mulai besok
selama 40 hari kamu ikut sholat jamaah dengan saya 5 waktu, dengan syarat tidak boleh kehilangan takbir pertama. Artinya harus sempurna jamaahnya. Kalau subuh ya ikut 2 rakaat, zuhur ya ikut jamaah 4 rakaat, asar ya ikut jamaah 4 rakaat, maghrib ikut jamaah 3 rakaat, isya ikut jamaah 4 rakaat. Nurut si murid ini. Saya sampaikan dulu takbir cerita, baru nanti komentar saya. Ikut arba'ina yauman, 40 hari. Setelah selesai 40 hari, dia kembali menemui mursyidnya dan ditanya oleh gurunya, apa masih ada rasa itu? Dijawab, alhamdulillah sudah hilang. Nah, ini menjadi pengobatan ruhani. Siapa yang mendapatkan takbir pertama selama 40 hari sholat jamaah, Allah Ta'ala akan menghilangkan sifat kemunafikan. Jelas? Qultu, saya berkata, jelas antara ruhaniyatul syekh dengan ruhaniyatul murid yang munafik tadi itu ada hubungan. Jelas si guru ini ketika dia menjadi imam dan bertakbir ada sambungan kepada ruh si murid. Saya baca di sebagian kitab Thariqah Alawiyah, saya lupa nama kitabnya, di Ba'dil Kutub Thariqah Alawiyah, ada seorang murid hatinya ada penyakit. Ada penyakit. Sebagian ada penyakit hubbud dunya, sebagian ada khatir-khatir yang kurang baik. Ba'duhum ba'dul muridi ketika mendengar takbirnya gurunya jadi imam, muridnya jadi makmum. Allahu Akbar, kata muridnya, bimujarradi sama'i sauti syekhi, hanya dengan mendengar takbirnya gurunya yang sedang menjadi imam, hilang tuh penyakit hati. Itu satu riwayat. Riwayat lain, lamma laqanani syekhi, ketika guru saya mentalkin saya la ilaha illallah, hanya mengikuti suara talqin gurunya, hilang penyakit dari batin saya. Ini jelas ada hubungan baina syekh wal murid, antara guru tariqah dengan muridnya. Satu lagi, Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarihi fid dharain amin. Sangat banyak sekali, tidak terhitung keterangan-keterangan, hadis-hadis, ujar-ujar kaum salihin yang beliau ucapkan tentang nifaq, tentang tanda-tanda munafik, tentang sifat-sifat munafik yang sering saya utarakan kemana-mana itu. Siapa yang satu hari tidak membaca Al-Quran 1 juz, maka dia adalah orang munafik. Itu sering beliau utarakan itu. Kalau Anda ingin tahu saya masih munafik apa tidak, tanyakan kepada diri Anda, hal qara'tal Qur'ana, apakah engkau membaca Al-Quran setiap hari 1 juz? Tidak, berarti masih ada nifaq. Selesai. Itu keterangan dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Insyaallah keterangan-keterangan yang lain kita sambung pada ayat-ayat yang selanjutnya. Masalah munafik saya tutup, tapi ada tambahan, tidak ada hubungan dengan munafik, tapi berhubungan dengan suratul Baqarah. Buat tambahan saya baca. Ini saya khususkan kepada orang yang sedang bermasalah, namanya Fulan bin Fulan. Wa umuman siapa saja yang ingin mengambil ijazah dari saya, ajaznakum, yang ingin mendengarkan keterangan saja ya silakan. Saya nukil dari Al-Fawaid Asy-Syatiriyah mujallad 2 halaman 277. Perhatikan, ini penting. Faidatun hadithun qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
utlubul ismal a'zama fi hadhihi thalathi suwar. Ternyata di surat Baqarah itu ada Ismul A'zam ya. Ismul A'zam itu nama Allah yang kalau dibaca minta apa saja dikasih, waktunya tidak sampai 2 detik. Allahu Akbar. Ismul A'zam itu nama Allah yang kalau dibaca minta apa saja diijabah oleh Allah Ta'ala, waktunya tidak sampai 2 detik. Ijabahnya itu tidak akan melebihi daqiqatain, tidak sampai 2 detik. Raja Jin saja kalah sakti dengan Ismul A'zam. Terkenal cerita itu. Ketika Sayyidina Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam akan memindahkan arsyu Balqis, kursi kerajaan Ratu Balqis, jin masih butuh waktu sekian. Qabla an taquma min magamik. Nabi Sulaiman ingin lebih cepat. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Akhirnya yang mampu mendatangkan pakai Ismul A'zam tidak sampai 2 detik itu, qabla yartadda ilaika tarfuk, Sayyiduna Asif bin Barkhiyah, waziru Sayyidina Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Asif itu kalau orang Sunda nyebutnya Asep. Jadi kalau ada orang namanya Asep, jangan dihina. Itu nama wali besar, berasal dari Asif. Alif Sod Fa, Sayyiduna Asif bin Barkhiyah. Menurut riwayat yang saya baca di Ba'dil Kutub, Nabi Sulaiman sendiri tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala Ismul A'zam, tapi Sayyidul Wujud Maulana Muhammad SAW diberitahu oleh Allah Ta'ala. Jadi satu waktu Rasulullah SAW terlihat berseri-seri, ditanya oleh istrinya, kalau saya tidak salah Sayyidah Aisyah. Kemudian Nabi menjawab, baru saja Allah Ta'ala memberitahu aku al-ism, Ismul A'zam, yang diberitahu oleh Allah Ta'ala kepada Sayyiduna Asif bin Barkhiyah. Dan rupanya Nabi Muhammad SAW tidak ridha kalau kita umat beliau tidak mempunyai bagian Ismul A'zam. Saya bacakan hadisnya. Carilah oleh kamu sekalian Ismul A'zam di 3 surat ini. 1 Al-Baqarah, 2 Ali Imran, 3 surah Thaha. Tidak cukup di situ, diterangkan oleh Nabi, fa fi suratil Baqarah yaqulu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Baqarah ayat 255. وفي سورة آل عمران يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آل عمران آيات 2. وفي سورة طه يقول وعنت الوجوه للحي القيوم. طه 111. قال العلماء فاسم الله الأعظم هو الحي القيوم. Dari hadis tadi, ulama berpendapat bahwa Ismullah al-A'zam adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Nah, guru-guru saya memberi ijazah, siapa yang ingin memohon kepada Allah Ta'ala dengan Ismul A'zam, kalau ingin memakai Ya Hayyu Ya Qayyum, diamalkan 1000 kali tiap malam selama 41 malam tanpa puasa. Ya ulangi. Siapa yang ingin mengamalkan keterangan tadi yang saya nukil dari Fawaidus Syathiryah, tapi ini kaifiyah dari guru saya yang lain, bukan dari kitab. Di kitab hanya ada keterangan Ismul A'zam Ya Hayyu Ya Qayyum. 1000 kali diamalkan selama 41 malam tanpa puasa. Seizin Allah Ta'ala, minta apa saja diberi. Tapi yang paling unik, saya singkat saja ini. Waktu saya masih di Darul Hadits dulu, ada satu orang tajir kabir yang kekayaannya untuk saat itu terkaya di kota Surabaya, bahkan mungkin di Jawa Timur, paling kaya. Ringkas cerita, ini orang bangkrut habis-habisan, sampai istrinya ditawari, kamu kalau tidak kuat hidup miskin dengan saya izinkan untuk saya cerai, kembali ke orang tua kamu, tidak apa-apa.
mengharukan sekali. Saya tidak akan menyebut namanya sebab beliau terlalu terkenal di Jawa Timur, dan saya kira ini ada karamah yang tidak boleh dibuka nama orangnya. Tapi si istri itu setia. Si suami yang bangkrut ini membuat tempat tirakat kecil, sangat kecil, dari kayu-kayu bekas. Ada kamar mandinya, kecil sekali, sebab rumahnya terjual habis-habisan. Istrinya setia menunggu suami jualan rujak. Silahkan, bapak mau apa? Tidak memberi nafkah saya, tidak apa-apa, terserah. Si orang kaya tadi, karena dia orang NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah, percaya kepada para wali. Ini kejadian zaman saya di Darul Hadis. Saya ketika mendengar kejadian ini sampai berangkat ke tempat Kiai Fulan untuk mencatat dan mentasih riwayat ini, sebab saya tidak mau riwayat ini tidak sahih. Sampai ke sana saya. Kembali ke cerita, dia ziarah ke Madura, ke satu wali besar, almarhum. Ini yang ngasih ijazah sudah mati, yang dapat ijazah juga sudah mati. Akhirnya diberi ijazah Ismul A'zam, ya Hayyu ya Qayyum, disuruh mengamalkan 3313 malam hari setelah sholat hajat dan sholat tahajud. Hajat sama tahajud mau digandeng niatnya tidak apa-apa, 2 rakaat. Kemudian mengamalkan ya Hayyu ya Qayyum 3313. Lama diamalkan oleh orang ini. Tapi mengamalkannya tidak tanggung-tanggung. Tidak maksiat sama sekali. Ya hidupnya cuma di dalam kamar yang dari kayu itu. Siang hari dia pakai qiraatul Quran. Tidak menemui istri, tidak menemui tamu, tidak menemui siapa-siapa, hanya diisi qiraatul Quran. Malam mengamalkan ya Hayyu ya Qayyum, siang qiraatul Quran. Jangankan melihat perempuan, melihat cahaya saja tidak. Selalu tidak mau keluar dari ruangan kecil itu. Keluarnya kalau ke kamar mandi saja. Subhanallah. Setelah sekian bulan, bukan harian ini, kalau nggak salah sekian bulan, tidak sampai setengah tahun. Setelah sekian bulan, sebab di sini catatan saya ba'da asyhur, setelah sekian bulan, tengah-tengah dia membaca, itu kayu atau tembok tempat dia khalwah terbuka, kelihatan Sayyidina Al-Khadir dengan Al-Imam Al-Ghazali datang. Sebab ini sahibul ijazah 3313 ini yang punya Imam Al-Ghazali. Datang, ditawari oleh Nabi Allah Khadir sama Imam Ghazali, apa yang kamu inginkan? Ini hebatnya ini. Orang kalau sudah siang membaca Quran, perutnya kosong, tidak kemasukan barang haram, malamnya membaca Ismul A'zam, itu hubbud dunya hilang. Jadi dia terlupa bahwa dia sudah miskin papa, tidak punya apa-apa, tidak pingin kaya, tidak minta fulus, tidak minta uang. Yang dia minta, saya ingin saya dan keluarga dan keturunan saya selamat dunia akhirat. Minta begitu, didoakan oleh Imam Al-Ghazali dan oleh Sayyidina Al-Khadir. Wassalam, selesai. Beliau keluar dari khalwah sebab sudah berhasil, sudah bertemu dengan sahibul ijazah Al-Imam Al-Ghazali dan Sayyidina Al-Khadir. Khulasatul qissah. Kemudian setelah kejadian itu, saya singkat saja sebab ada beberapa hal yang kurang pas kalau saya buka di sini. Dia bertemu seorang keturunan Tionghoa, kemudian diajak bekerja sama, dan jelas tanpa modal, sebab dia saat itu tidak punya apa-apa. Si Tionghoa ini bekas temannya dia zaman dia kaya dulu. Saya cari kamu, Haji, sekian bulan tidak ketemu-ketemu, kemana saja? Baru ini sekarang bisa ketemu. Kemudian kerjasama. Hasil dari kerjasama itu lebih dari yang dia punya dulu saat dia kaya sebelum miskin. Dan ini barakah
doa Sayyidina Al-Khadir dan Al-Imam Al-Ghazali, faham saya kebahagiaan fid dunya wal akhirah karena yang berdoa yang satu Nabi Khidir, satunya wali kutub, jelas mencakup khairatud dunya wal akhirah. Mudah-mudahan siapa saja yang ingin mengamalkan ijazah ini diberi oleh Allah Ta'ala futuh sebagaimana futuh yang didapatkan orang-orang yang memberikan ijazah kepada saya dan rijalus silsilah. Amin Allahumma amin bijahi sayyidina Muhammad Tahal Amin. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirri asraril Fatiha wa ila hadratin Nabi.